उनकी तरह यह तो बाबरी मस्जिद तो सीधी उल्टी बात सुनने करेंगे फॉर कंसिडरिंग वन टाइम से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार। पॉइंट नंबर 2 करोड़ युवाओं को हर साल shouldn't treat people that way. नाज़रीन आदाब है, मैं हूं अब्दुल समी खतीब, आप देख रहे हैं ANA न्यूज़। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। महबूबनगर की आवाम को बाकायदा आबी सरबराही, PM मोदी के खिताब में तेलंगाना के लिए कुछ नहीं, महबूबनगर की आवाम मायूस। रियासती वजीर आबकारी V श्रीनिवास गौड़ का खिताब। इत्तलात की तरसील इंतहाई आसान, 4G सर्विसेज के आगाज पर मसरत का इजहार। जिला कलेक्टर D रोनाल्ड रॉस का 4G सर्विसेज इफ्तिताह से खिताब। कानून की नजर में सब बराबर, अमन अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह। गार्डन सर्च के बाद नारायणपेट जिला SP डॉक्टर चेतना का खिताब। और बीजेपी का मोदी इजलास कामयाब, नौजवानों की कसीर तादाद शरीक। बीजेपी उम्मीदवार DK अरोड़ा का इजहार तशक्कुर। अब खबरों की तफसीलात। रेवेन्यू में बरसरकार मुलाजिमीन के खिलाफ वज़ीर आला KCR के अहानातामेज़ बयान के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट में मुलाजिमीन ने धरना अंजाम दिया। TNGO जनरल सेक्रेटरी राजगोपाल ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना वज़ीर आला KCR तमाम महकमे माल में बरसरकार मुलाजिमीन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जबकि बर वक्त अवाम के लिए मुयस्सर रहकर तमाम उमूर अंजाम दही के अलावा अवाम की खिदमत भी की जा रही है। वज़ीर आला KCR ने किसी एक फर्द के गैर गलत फैक्ट्स को हकीकत समझकर मुलाजिमीन के खिलाफ बयान दे चुके हैं। धरना प्रोग्राम में जिला TNGO कायदीन के अलावा मुलाजिमीन भी शरीक थे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, एम्प्लॉयज यूनिटी जिंदाबाद, 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 एम्प्लॉयज यूनिटी जिंदाबाद। ఈనాడు సోషల్ మీడియాలో వచ్చినటువంటి ఒక రెవెన్యూ సమస్యపై సీఎం గారు స్పందిస్తూ రెవెన్యూ ఉద్యోగులను కించపరిచినట్లు మాట్లాడినందుకు యావత్ రెవెన్యూ ఉద్యోగులమందరం కూడా మనోవేదనకు గురైనామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే 2014లో తెలంగాణ ఏర్పడిందో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేయవచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క స్కీమ్లో రెవెన్యూ ఉద్యోగులమందరం కూడా ముందు వరుసలో ఉండి మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్కు దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉండేందుకు మా వంతు కృషి చేసినటువంటి మమ్మల్ని దయచేసి KCR గారు కించపరిచినట్లు మాట్లాడవద్దని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। ఒకవేళ ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థలో లోపాలు అనడం సహజం, లోపాలు ఉండడం సహజం। అలాంటి లోపాలను సవరించుకోవడానికి మమ్మల్ని కానీ మా యూనియన్లను కానీ మా అధికారులను కానీ పిలిపించుకొని ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని ఎక్కడ లోపాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ మ్యాన్ పవర్ ఎంత ఉంది రెవెన్యూలో, తర్వాత వ్యవస్థాపకంగా ఇంకేమైనా మార్పులు చేయాలా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలా, మ్యాన్ పవర్ కావాలా, లేకపోతే సాంకేతికంగా ఏమన్నా లోపాలు ఉన్నాయని కనుక్కోండి। महबूबनगर की अवाम को हर दूसरे दिन आबी सरबराही बाकायदा किए जाने की वजाहत रियासती वजीर आबकारी व सैर व सियाहत V श्रीनिवास गौड़ ने की है। आज महबूबनगर मुस्तखर के बंडमीदपल्ली मौजे में हल्के पार्लिमान महबूबनगर के TRS उम्मीदवार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी के हमरा रियासती वजीर आबकारी
वी श्रीनिवास गौड़ ने रोड शो अंजाम दिया। उन्होंने रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दौर की हुक्मरानी में हर 15 दिन में एक मरतबा आबी सरबराही की जा रही थी, लेकिन अब टीआरएस के दौर इख्तिदार में हर दूसरे दिन बाकायदा आबी सरबराही की जा रही है। आखिर में उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील भी की है। మోసం లేకుండా మాటలు లేకుండా ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేయడానికి వెనుకంగిన నాయకుడు కేసీఆర్ ఇలా మన గురించి వచ్చిండు, మన గురించి ఓటేయాల్సింది ఈయన ఓటేస్తే చెరువులు నిండుతాయి, ఇలా ఓటేస్తే ఇల్లు వస్తాయి, ఈయన ఓటేస్తే ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది. ఎవరైనా ఓటేసిన ఏం చెప్తావు? అరే 70 ఏళ్ళు లేచి మనం దివాళీ తీపించిన పార్టీకి వెళ్ళామని చెప్తావా? అరే 70 ఏళ్ళు మనం మోసం చేసిన పార్టీకి వెళ్ళి చెప్తావా? అరే మొన్న ప్రధానమంత్రి అయినా కూడా 10 శాతం వెళ్ళిన దానికి వేసామని చెప్తావా? లేకపోతే నువ్వు వేసి అరే తెలంగాణ తెచ్చిన పార్టీ, ప్రాణాలు తెగించిన పార్టీ, ఉద్యమ పార్టీ, మన కన్నం పెట్టే కేసీఆర్ గెలిచామని చెప్తావా? ఆలోచన చేసుకోవాలా. కించెప్ తక్కువ బాగుంటుందా, నచ్చెప్ తక్కువ బాగుంటుందా ఆలోచన చేసుకొని నిన్న మొన్న తెలుసో తెలియకో వేరే పార్టీకి వేసినా కానీ ఆంధ్ర ఖబర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు గెలిచినా కానీ చివరి అవకాశం మీకు అభినందించుకోవడానికి అప్పుడు వేసి కాగా కనీసం ఇప్పుడే వేసి పార్లమెంట్కి పంపిస్తే మా ఊరు బాగుపడుతుంది, నా పిల్లలు బాగుపడతారు, నా మనవాళ్ళు బాగుపడతారు ఆలోచన చేసి కారు గుర్తు కొట్టేసి గెలిపించాలని మీ అందరు కూడా తెలియజేస్తూ, మరి ఇంకొక విషయము 31వ తారీఖు నాడు 3 గంటలకు కేసీఆర్ గారు మహబూబ్నగర్కు వస్తున్నాడు. మరి మనం అందరం కూడా ఏం చేయాలి? రావాలా? ఎట్లా రావాలి? ఒక్కరు ఊలాడుకుంటా ఒక్కరు రావాలా? భార్య పిల్లం పిల్లలతో इत्तलात और मालूमात की तरसील आज के दौर में बहुत ही तेज होने की वजाहत जिला कलेक्टर महबूबनगर डी रोनाल्ड रॉस ने की है। जिला कलेक्टर ने आज BSNL 4G सर्विसेज का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद 4G सिम कार्ड्स का रस्म इजरा भी अंजाम दिया। उन्होंने इफ्तिताह के बाद अपने खिताब में कहा कि इत्तलात को एक मुकाम से दूसरे और यहाँ तक कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचाना इंतहाई आसान हो गया है। 4G सहूलत और सेलफोन आज के दौर की अहम ज़रूरत बन गई है। उन्होंने इस इफ्तिताही पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 4G सहूलत से इस्तेफादा भी किया जा सकता है। Today we have a great personality who brightened the Mahbubnagar district. Crucial time, sir. You have accepted our invitation and spared valuable time, sir. So we are very happy and feel proud for being launching BSNL 4G service. Existing sims automatic upgrade out of that because we have to change the sims. Everything बीजेपी इस इजलास में नरेंद्र मोदी के खिताब से तेलंगाना के लिए कई उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन सिर्फ मायूसी ही हाथ लगने की वजाहत रियासती वजीर आबकारी, खेलकूद व सैर सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने की है। आज टीआरएस जिला पार्टी ऑफिस में मुनक़दा साफ़िदिल्लाह से खिताब करते हुए रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पालमूर आबी प्रोजेक्ट को कौमी ओहदे से नवाजा जाने की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ बयानबाजी ही की गई। मोदी काबीना के तकरीबन तमाम वज़रा ने तेलंगाना का दौरा किया और फलाही मनसूबाजात की सराहना की है। तेलंगाना के दवाखानों की अंजामकारी देखकर अवार्ड्स भी दिया गया। स्वच्छ भारत अवार्ड से भी तेलंगाना को मरकजी हुकूमत ने ही नवाजा है। रियासती वजीर ने मजीद कहा कि एक इलाकाई पार्टी टीआरएस की कामयाब हिकमत अमली तमाम दीगर सियासी जमातों को मुत्तहद करने पर वो हसद महसूस कर रहे हैं। केसीआर की काबिलियत का अंदाज़ा उन्हीं हो चुका है। उन्होंने आखिर में कहा कि तेलंगाना को दिए गए तयखानात पर अमल आवारी नहीं की गई। నిన్న నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ ప్రధానిగా ఈ గడ్డ మీదకి వస్తే ఈ ప్రాంత ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఈ తెలంగాణకు ఏం హామీలు ఇస్తాడు అని ఎదురు చూసిండ్రు। ముఖ్యంగా ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో 2 నియోజకవర్గాలు నార్కలు ఇద్దరు అక్కడికి రావడం ప్రజలు వాళ్ళందరూ కూడా అరే ఈ ప్రాంతానికి ఏ ప్రాజెక్టు జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా కల్పిస్తాడో లేకపోతే ఏమి వరాలు ఇస్తాడో రేపు అధికారంలోకి వస్తే అని ఎదురు చూసిండ్రు।
కానీ మోడీ గారు మొండి చేయి చూపించాడు. ఏం లేదు, ఒక్క హామీ లేదు, ఒక కథ లేదు. ఎక్కడైతే కేసీఆర్ గారు కర్వేనా రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపనకు వచ్చిండో అప్పుడు ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టిండో సేమ్ అదే స్థలంలో పెడితే మేమేమనుకున్నామంటే స్థలం కూడా సేమ్ పెట్టినరు, సేమ్ ఫేసింగ్ కూడా సేమ్ పెట్టినరు, స్టేజ్ కూడా సేమ్ వేసినరు. అనుకున్నాం అబ్బాయి దీన్ని ఏదో పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టు జాతీయ హోదా కలిగిస్తాడు. నిన్న మా ప్రశ్నలు కూడా అడిగినరు, ఏదో చేసేటట్లే ఉన్నారులే అనుకున్నాం. కనీసం ప్రకటన వస్తేనైనా దాన్ని పట్టుకొని మనం ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడవచ్చు అని అనుకున్నాం. కానీ ప్రకటన లేదు, ఏది లేదు. గత ఎలక్షన్లకు అప్పుడు కూడా వచ్చినప్పుడు కూడా మాట్లాడినారు, అవి లేవు, కొత్తగా ఇచ్చింది లేదు. కానీ పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడి విమర్శించిపోయింది. ఒక్కటే నేను అడుగుతా ఉన్నా మోడీ గారిని, మరి మీ క్యాబినెట్లో ఎంతమంది మంత్రులు ఉన్నారో అంతమంది మంత్రులు అందరూ కూడా తెలంగాణలోకి వచ్చిపోయారు. ఈడ ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, అందరు పాత పేపర్లు తిరిగేది. వచ్చిన ప్రతి మంత్రి మెచ్చుకున్నాడు కదా. సిడబ్ల్యూసి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ బోర్డు వాళ్ళు కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అద్భుతమైన ప్రాజెక్టు, దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు ఎక్కడ లేదు అని అన్నారు కదా. మళ్ళీ భారతదేశానికి తలమానికం అని చెప్పి మీ వాళ్ళే అన్నారు కదా. కర్ణాటక నుంచి కూడా ఒక మంత్రి వచ్చిండు, షబాస్ ఇక్కడ ప్రభుత్వ పనితీరు చాలా బాగుంది అని అన్నాడు. ఐక్యరాజ్య సమితిలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరును మెచ్చుకున్నారు. మరి మీరు కూడా చాలాసార్లు తెలంగాణకు వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంది, ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చే పథకం చాలా అద్భుతం, మిషన్ భగీరథ అని కూడా మీరు కూడా మాట్లాడారు. అసలు ఎట్లా సాధ్యమైంది అని అన్నారు మీరే. ఇంకా చాలామంది బీహార్ నుంచి ఒక డిప్యూటీ సీఎం వచ్చేమో అసలు గొర్రెల పంపిణీ అనేది చాలా అద్భుతం అన్నారు. ఇంకొక మంత్రి ఏమో చేపలు, మీకు సముద్రం లేకపోయినా ఇంత మత్స్య సంపద మీరు తయారు చేస్తున్నారంటే చాలా అద్భుతం అని అన్నారు. హాస్పిటల్ పనితీరుకు మీ ప్రభుత్వమే మొదటి స్థానం ఇచ్చింది. దేశంలో 1-2 స్థానాల్లో తెలంగాణ ఉంది. యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో 9 జిల్లాలు కరువు, 10లో 9 మొత్తం కూడా కరువు జిల్లాలు వస్తే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ 4 ఏళ్లలో కరెంటు ఎట్లా ఇచ్చిరని మీరు అడిగారు. 70 ఏళ్ళు ఇవ్వలేకపోయినారు, 24 గంటల కరెంటు ఉచితంగా ఎట్లా సాధ్యమైందని మీరే మా ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగి తెలుసుకున్నారు. పేపర్లలో కూడా వచ్చినాయి. ఒకటే నిన్న మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు మోదీ గారు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిను రకరకాలుగా మాట్లాడిండు. కానీ కేసీఆర్కు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం మోదీకి పొంతన ఎక్కడిది. ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్ని ప్రాజెక్టులు వేస్తున్నాడు, మరి మహబూబ్ నగర్ వచ్చి ఏం ప్రకటించిపోయిండు? ఒక్క హామీ అన్న ప్రజలకు ఈరోజు ప్రజల యొక్క జీవితాల గురించి ఒక్క మాటనన్నా మీకు ఈ విధంగా చేస్తాను నేను అని పోయిండా? ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన? క్లీన్ అండ్ గ్రీన్, అది ఇది పిచ్చి పిచ్చి మాటలు తప్ప మన తెలంగాణకు మోదీ వలన మనకు కలిగిన లాభం ఏందో మీరందరూ గమనించవలసిన అవసరం ఉంది. ఎందుకొరకంటే నోట్ల రద్దు చేసి మనం ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినో అందరు గుర్తున్న విషయాలే. ఒకటి, ఈరోజు తెలంగాణ చిన్న రాష్ట్రమైన తెలంగాణకు వెనుకబడిపోయిన మన రాష్ట్రానికి మహబూబ్నగర్ జిల్లా కానీ ఒక్క ప్రాజెక్టుకైనా ఆయన గొప్ప బుద్ధితోటి ఒక్క ప్రాజెక్టుకైనా జాతీయ హోదా ప్రకటించిండా ఈరోజు? అదేవిధంగా మన కేసీఆర్ గారు చూసుకోండి, ప్రతి ఒక్క మానవునికి చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు ఇలా రకరకాలుగా మనకు పథకాల ద్వారా ఇదవుతున్నాయి. अब खबरनामे में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। గుమగుమలాడే వెరైటీ రుచులకు చిరునామా సుప్రీం బేకర్స్. మా దగ్గర బార్బీ కేక్, కూల్ కేక్,
బర్గర్స్, చికెన్ పిజ్జా, వెజ్ పిజ్జా, అన్ని రకాల స్నాక్స్ ఐటమ్స్ లభించును. స్పెషల్ వెరైటీ చాట్స్ మా ప్రత్యేకత. సుప్రీం బేకర్స్ లో అన్ని రుచులను ఆస్వాదించండి. ఫస్ట్ టైం ఇంత మంచి హైలైట్ పెట్టడం చాలా బాగున్నాయి, టేస్ట్ కూడా బాగున్నాయి. మా అడ్రస్ సుప్రీం బేకర్స్ నియర్ బ్రైట్ స్కూల్, మర్లు, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 7997297961, 7997697961. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో నంబర్ 1 బ్రాండ్ ఫుట్వేర్ షోరూమ్ బాటా. మీకు నచ్చిన, మీరు మెచ్చిన బ్రాండెడ్ షూస్ మరియు ఫుట్వేర్ సరికొత్త కలెక్షన్స్తో మీ ముందుకు వచ్చింది బాటా. మెన్ షూస్, మెన్ సమ్మర్, ఉమెన్స్ కలెక్షన్స్, kids collections, sports collections, canvas collections, sandbag, bottle-light, flip-flops, ఇలా ఎన్నో రకాలైన షూ మరియు ఫుట్వేర్ కలెక్షన్స్ తో మా షోరూమ్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. రండి, విచ్చేయండి, మీకు నచ్చిన పాదరక్షలను అనువైన ధరలకే పొందండి. మా అడ్రస్ బాటా షోరూమ్ ఆపోజిట్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. ఆధునిక వైద్యంతో అద్భుతమైన పంటి వైద్యాన్ని అందించే స్పెషాలిటీ క్లినిక్ కళ్యాణి దంత వైద్యశాల. పళ్ళు పూర్తిగా పుచ్చిపోయిన వారికి పళ్ళు తీసేయకుండా రూట్ కెనాల్ ద్వారా చికిత్స చేయబడును. పళ్ళు ఎత్తులు, సందులు ఉన్న వారికి క్యాడ్ క్యామ్ పద్ధతిలో స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయబడును. క్లిప్పుల ద్వారా ఎత్తు మరియు వంకర పళ్ళు సరి చేయబడును. పళ్ళు లేని వారికి సిరామిక్, DMLS, జికోనియా, క్రౌన్ మరియు బ్రిడ్జ్ వర్క్ ద్వారా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అమర్చబడును. ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కలదు. అందుబాటు ధరల్లో ఆధునిక వైద్యం మీ సొంతం. రండి, కళ్యాణి దంత వైద్యశాల, కళ్యాణి డెంటల్ హాస్పిటల్, బిసైడ్స్ మల్లికార్జున ఎంటర్ప్రైజెస్, న్యూ టౌన్, మహబూబ్ నగర్. ఆఫర్లు ఆదాయే ఆదా. మహబూబ్ నగర్ CMR షాపింగ్ మాల్ లో తగ్గింపు ధరల ఛాలెంజ్. మాకంటే తక్కువ ధరకు మార్కెట్ లో లభిస్తే మీ డబ్బు వాపస్. 350 రూపాయలకి 2 లెనిన్ ప్రింట్ సారీస్, ప్యూర్ జార్జెట్, ఇక్కత్ సిల్క్ లేదా ఉప్పాడ చెక్ సారీస్ 450 రూపాయలకి 2, 2000 రూపాయలకి 2 వసంత పట్టు సారీస్, 2 కళ్యాణ పట్టు సారీస్ 2500 రూపాయలకి, 5 గ్రీన్ చిల్లీ సారీస్ కేవలం 500 రూపాయలకి, 2 సాఫ్ట్ సిల్క్ ఫ్యాన్సీ సారీస్ 550 రూపాయలు, భాగల్పూర్ సిల్క్ లేదా రెడ్ చిల్లీ సారీస్ 600 రూపాయలకి 2 కుర్తీస్ లేదా 2 డ్రెస్ మెటీరియల్స్ 700 రూపాయలే, 666 రూపాయలకి 5 లెగ్గిన్స్,
899 రూపాయలకి 2 మెన్స్ జీన్స్, 799 రూపాయలకి 2 క్యాజువల్ షర్ట్స్, అరవింద కాటన్ షర్ట్స్ జోడీ 749 రూపాయలకి, 3 ఫార్మల్ షర్ట్స్ 999 రూపాయలు, 3 గర్ల్స్ స్కర్ట్స్ 400 రూపాయలకి, కిడ్స్ షర్ట్స్ 3 పీసెస్ 600 రూపాయలకి, ఇంకా బాయ్స్ షర్ట్స్ అండ్ ప్యాంట్స్ పై బై 1 గెట్ 1 ఫ్రీ, సూటింగ్స్, షర్టింగ్స్ అండ్ ఫుట్వేర్ పై ఫ్లాట్ 10% డిస్కౌంట్. తప్పక విచ్చేయండి సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్, క్లాక్ టవర్ సర్కిల్, ఓల్డ్ రాధాకృష్ణ టాకీస్, మహబూబ్ నగర్. మహబూబ్ నగర్ లో 916 హాల్ మార్క్ బంగారు ఆభరణాలు అమ్మే ఏకైక షోరూమ్ సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్. స్వచ్ఛమైన బంగారు ఆభరణాలు, అతి తక్కువ బంగారం ధర. వివాహ వేడుకలకై మునుపెన్నడూ చూడని సరికొత్త డిజైన్లు. మీరు కొనుగోలు చేసే ఆభరణాలపై జీఎస్టీ లేదు. బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. మార్కెట్లలో హాల్ మార్క్ లేకుండా బంగారం శాతం 70% నుండి 80% కలిగి ఉన్న ఆభరణాలు అమ్ముతున్నారు. కానీ మా వద్ద బంగారం శాతం 91.6 స్వచ్ఛత కలిగి ప్రతి ఆభరణంపై హాల్ మార్క్ ముద్ర ఉంటుంది. మార్కెట్లో కొన్న ఆభరణాలు మీరు ఎప్పుడైనా అవసరానికి అమ్మాలంటే 80% వరకు మాత్రమే నగదు వస్తుంది. కానీ మా వద్ద కొన్న ఆభరణాలు మీరు ఎప్పుడైనా అమ్మాలనుకుంటే 100% నగదు పొందుతారు. మార్కెట్లో క్వాలిటీ చెకింగ్ మిషన్ లేదు. పైగా ఆభరణాలకు ఉచితంగా రిపేర్, సర్వీసింగ్ లేదు. కానీ మా వద్ద క్వాలిటీ చెకింగ్ మిషన్ తో పాటు జీవితకాలం రిపేరింగ్ సర్వీస్ పూర్తిగా ఉచితం. మార్కెట్లో ఆభరణాలకు రాళ్ల బరువుకి కూడా బంగారం ధర వేస్తారు. కానీ మా వద్ద ఖచ్చితమైన రాళ్ల తూకం మినహాయింపు కలదు. ఇంకా అధిక సంఖ్యలో అధునాతన డిజైన్లు నిరంతరం రెడీగా ఉంటాయి. సిఎంఆర్ మై గోల్డ్ మై చాయిస్ జ్యువెలరీ పర్చేస్ ప్లాన్ లో చేరండి. తరుగు మజూరీ లేకుండా ఆభరణాలు మీ సొంతం చేసుకోండి. సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్, మహబూబ్ నగర్, క్లాక్ టవర్ సర్కిల్, ఓల్డ్ రాధాకృష్ణ టాకీస్. महिंद्रा फर्स्ट चॉइस मल्टी ब्रांड कार सर्विस सेंटर, हमारे यहाँ तमाम ब्रांड्स के कारों की वाजिबी कीमत पर तजुर्बेकार टेक्नीशियंस के जरिए सर्विस और मरम्मत की जाती है। व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, फोम वॉश, एसी रिफिलिंग, पॉइंट बोर्ड, कार स्कैनर, कैशलेस इंश्योरेंस, एसी कस्टमर लॉन्च, जिनिन स्पेयर पार्ट्स, 24/7 इमरजेंसी सर्विस इंतहाई कम कीमत पर दस्तियाब हैं। और हमारा पता रूबरू SVS मेडिकल कॉलेज, निज चैतन्य सेंट्रल स्कूल, हैदराबाद रोड, एनगुंडा, महबूब नगर। మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో సరికొత్త వస్త్ర ప్రపంచాలయం పారడైజ్ ఫ్యాషన్. మా దగ్గర అన్ని రకములైన లేడీస్, మెన్స్, కిడ్స్ వేర్, పార్టీ వేర్ అన్ని ఒకే దగ్గర సరసమైన హోల్సేల్ ధరలకే లభించును. సరికొత్తమైన డిజైన్లు, మోడల్స్ తో కూడిన వస్త్రాలు మా ప్రత్యేకం. వస్త్ర సముదాయాల్లో సరికొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది పారడైజ్ ఫ్యాషన్. మా అడ్రస్ రాయచూర్ రోడ్, వఫ్ కాంప్లెక్స్, మహబూబ్ నగర్. సంక్రాంతి పండుగ స్పెషల్ ఆఫర్ గా సోనాలిక DI 740 సెంటర్ గేట్ ట్రాక్టర్ 5,99,999 నుండి పండుగ సందర్భంగా 4,99,999 రూపాయలు మాత్రమే. మా వద్ద ఉన్న మోడల్ ను NI 30 HP, DI 35, DI 740 Mark 3, DI 745, RX 42 పవర్ స్టీరింగ్ విత్ 2WD అండ్ 4WD, RX 47 WT 60. రండి, సోనాలిక ట్రాక్టర్ లో ప్రత్యేక తగ్గింపు ధరలు మీకు అందుబాటులోనే.
సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా కొత్త ధాన్యాలతో కోడి పంచాలతో ఊరే ఉప్పొంగుతుంటే वक्फे के बाद खबरों में आपका दोबारा खैर मकदम है। कल मुस्तखर पर मुनक़दा बीजेपी इजलास को कामयाब बनाने पर जिला आवाम से बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार DK अरुणा ने इजहार तशक्कुर किया है। आज बीजेपी जिला ऑफिस में मुनक़दा सहाफ़त इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों की कसीर तादाद शरीक थी, जो कि एक खुशाइंद बात है। KCR ने जहां भी जलसे आम से खिताब किया है, हिंदुओं की तज़हीक ही की है। इजलास से महबूब नगर रुकने पार्लियामेंट AP जितेंद्र रेड्डी ने भी खिताब किया। వృద్ధ మహిళలు కూడా నడుస్తూ ఆ ఎండలో మోడీ గారి సభకు పరుగున వాళ్ళు వస్తున్నటువంటి వాళ్ళ ఉత్సాహాన్ని చూస్తే, ఆ ఎండలో అంత దూరం నడుచుకుంటూ వస్తున్నటువంటి వారి ఉత్సాహాన్ని చూస్తే మరి నిజంగా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నాయకత్వాన్ని మళ్ళీ మరి ఈరోజు ఈ దేశంలో ప్రజలు ఏ విధంగా కోరుకుంటున్నారో అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్ ప్రజలు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నాయకత్వాన్ని మళ్ళోసారి ప్రధానమంత్రి కావడాన్ని అందరూ కూడా స్వాగతిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని దానికి మద్దతు ఇస్తున్న విషయాన్ని నిన్నటి సభ తేల్చిందని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఖచ్చితంగా మోడీ గారికి, మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రధానమంత్రి కావడానికి బహుమతిగా ఇస్తారనేటటువంటి విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నా. మరి ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు అన్న జితేంద్ర రెడ్డి అన్న గారు మాట్లాడినట్టు కేసీఆర్ నిన్నటి సభలో ఎక్కడెక్కడైతే వారి ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొంటున్నారో ఆ సభలో హిందువులని అవమానించే విధంగా ఈరోజు హిందువులు అనుకుంటూ ఆయన మాట్లాడి అవమానం చేసినటువంటి తీరును చూస్తుంటే, తానైతేనేమో పూజలు చేయొచ్చు, తాను ఒక్కడే హిందువు, పాపం మేము ఎవరము హిందువులం కానట్టు ఈ భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ హిందూ అనే విషయాన్ని కేసీఆర్ మర్చిపోయి అధికార యొక్క దర్పంతో అధికార యొక్క అహంకారంతో వారు మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరును తెలంగాణ ప్రజలు హర్షించరని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా బీజేపీ నాయకులకు అందరికీ, సీనియర్ నాయకులు అదేవిధంగా కార్యకర్తలు అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. నా సొంత ఇంటికి నేను వచ్చినట్టున్నాను. నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక పార్టీ ఆఫీస్ కావాలి అని చెప్పి ఆనాడు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫు నుంచి అందరూ కూడా కలిసి మొట్టమొదటి సొంత బీజేపీ పార్టీ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాను మేమందరం కూడా సొంత పార్టీని కొనుక్కున్నామని చెప్పి మీ అందరినీ తెలియజేస్తున్నాను. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రజల ముందరికి వచ్చారో ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని మెచ్చడం జరిగింది. ఈ కల్లిబొల్లి మాటలు ఖాళీ అందరికీ ఏదైతుందో కళలు చూపించడం కాకుండా 130 కోట్ల జనాభా మెచ్చే విధంగా ఇవాళ ఒక చౌకీదారుగా నేను పనిచేస్తాను. మీరందరూ కూడా ఇవాళ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ, ఇది ఖాళీ భారతీయ జనతా పార్టీయే కాదు, ప్రతి యువకుడు, ప్రతి మనిషి, ప్రతి గ్రామస్తుడు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఊరుకు, మీ వాడకు అందరూ కూడా మీరు చౌకీదారులు. మీరందరూ కూడా ఈ దేశాన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది. ఆ దాయిత్వం మీరు తీసుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు ఆనాడు పిలిపిస్తే దానికి ఎంతోమంది స్పందిస్తూ మేము కూడా, అంటే సరిహద్దు మీద ఏ విధంగా అయితే జవాన్ ఫీల్ అవుతున్నాడో ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటుకు కూడా ఒక యువకుడు, ఒక చౌకీదారుగా వాళ్ళందరూ కూడా నిన్న స్ఫూర్తిని తీసుకున్నందుకు నిజంగా కూడా నేను చాలా చాలా సంతోషిస్తున్నాను. महबूबनगर जिले के चिन्न चिंताकुंडा मंडल नवा में हैदराबाद रायचूर कौमी शाहराह के करीब मिशन भगीरथ के पाइपलाइन में छेद हो गया।
जिसकी बदौलत पानी जायद मिक़दार में बहता रहा और शाहरा के मुसाफिरीन और मोटर गाड़ियों के लिए कुछ वक्त के लिए दिक्कत पेश आई। खुर्ब जवार की अवाम ने मुतल्लिका ओहदेदारों को इत्तला देने पर फौरी तौर पर ओहदेदार पहुंचकर पाइपलाइन की मरम्मत अंजाम दी, जिसके बाद ट्रैफिक का बहाव बहाल हो गया। कानून की नज़र में सब बराबर होने और अमन व अमान के माहौल में रायदही से इस्तेफादा करने की अपील नारायणपेट जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर चेतना ने की है। आज नारायणपेट जिले के उटकूर मंडल मुस्तखर पर कार्डन सर्च इनेकाद के बाद पंच मस्जिद इलाके में मुनक़दा इजलास से खिताब के दौरान जिला एसपी डॉक्टर चेतना ने कहा कि कार्डन सर्च के जरिए अवाम में एतमाद पैदा किया जा रहा है। खुद एतमादी के जरिए अपने हक़ रायदही अमन व अमान के माहौल में इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि नारायणपेट जिला एसपी की जिम्मेदारी संभालने के बाद उटकूर से मुताल्लिक़ बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अवाम आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। फ्रेंडली पुलिस से ताउन करने और छोटी बड़ी नाइत्तेफाकियों को दूर कर लेने या फिर पुलिस के 100 नंबर पर बजरिए फ़ोन इत्तला देने का तज़किरा करते हुए कहा कि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। तुलबा और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुलिस हमेशा तैयार मिलेगी। नारायणपेट जिला एसपी डॉक्टर चेतना ने मजीद कहा कि अवाम आपस में बिला लिहाज मजहब ज़ात पात मिलजुल कर रहे। उटकूर के महला जात, भारत नगर, पातापेट, पंच मस्जिद, गदवालगिरी में कार्डन सर्च मुनक़द किया गया। प्रोग्राम में मक्तल सीआई वेंकट, उटकूर एसआई राजू, मक्तल मांगनूर कृष्णा एसआईस के अलावा 50 बॉर्डर रिंग पुलिस जवान भी शरीक थे। మంచి ఇల్లు కట్టాలనుకుంటున్నా, కారు కావాలనుకుంటున్నా, ఇవేనా అందరి కోరికలు ఒకటే. దేనికోసం మనం ఆ కలహాలు దేనికి వస్తున్నాయి? ఎవరు ఎక్కువ కాదు, అందరూ ఒకటే, అందరూ సమానం. ఆ చిన్న చిన్న వాటి వల్ల ఆ పెద్ద గొడవలు అయిపోతాయి. అయిపోయిన తర్వాత భవిష్యత్తులో నాశనం అయిపోతాయి. ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళకున్నది. పెద్దల బాధ్యత ఏంటి? పిల్లలకి మంచిగా పాఠాలు చెప్పడం, మంచి భవిష్యత్తు వాళ్ళ చేతిలో ఇవ్వడం. అలాగే పోలీసుల బాధ్యత ఏంటి? తప్పులు జరగకుండా చూసుకోవడం. ఫస్ట్ జరిగిన తర్వాత తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే శిక్షించాలి. అది మా బాధ్యత. నేను నా బాధ్యతని నిర్వర్తిస్తాను. నేను మా పోలీసులు తమ బాధ్యతను నిర్వర్తించేలా నేను చూస్తాను. మంచిని పరిరక్షించాలి, మంచిని గుర్తించాలి. ఇదంతా కూడా మా వాళ్ళ నుంచి నేను మీకు ప్రామిస్ చేస్తాను. మీరు అన్నారు రేపు నా ఎడ్యుకేషన్ ఏమైపోతుంది, నా కెరియర్ ఏమైపోతుంది, నేను ఇప్పుడు చదువుకుంటే వాడిని ఇప్పుడే ఆదిలోనే ముందు వేసినట్టు అయిపోతుంది కదా, ఏమిటి అని అడిగి అవన్నీ కూడా మా దృష్టిలో ఉంటాయి. కానీ తప్పు చేసిన వాడిని ఏం చేయాలి? శిక్షించాలి. మాకున్న ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఎఫ్ఐఆర్ చేసినప్పుడు ఏ సెక్షన్ పెట్టినప్పుడు కూడా సెక్షన్స్కి కూడా మతాలు లేవు. తప్పు చేసిన వాడు ఎవరైనా సరే, కులం మతం తెలియదు మాకున్న సెక్షన్స్కి కూడా కుల మతాలు లేవు. దయచేసి కాదు, వింటున్నారండి? ఒకటే నేను చూసేది, ఈక్వల్గా చేయాలి. మీరు తప్పు చేసిన వాడిని శిక్షించాలని చెప్పి ఇస్మాయిల్ గారు అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఎంతో ఆప్యాయత ఉన్నది, ఎంతో ఇష్టం ఉన్నది. నేను ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ జరుగుతోంది. ఆ మిస్టేక్ వల్ల గ్రామానికి చెడ్డ పేరు వస్తుందన్నది కూడా మీకు లోపల చిన్న ఫీలింగ్. బేసికలీ సెకండ్ మాట్లాడిన మీ పేరేమన్నారు? ఇస్మాయిల్ గారు మాట్లాడినప్పుడు చాలా చక్కగా, ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నవాళ్ళు అంటే చదువుకుంటున్న పిల్లలు వాళ్ళ మీద కేసులు అయితే వాళ్ళ భవిష్యత్తు అనేది నాశనం అయిపోతుంది. అందుకని కేసు చేసేటప్పుడు మీరు చూసి చేయాలి. ఇది మా విజ్ఞప్తి అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు తప్పు అయితే కేసు అయిపోతుంది కదా. సో తప్పు అయిన తర్వాత ఏం చేయాలని చెప్పారు. తప్పు జరగకుండా చూసుకునే బాధ్యత ఎవరిది? अब आखिर में हेडलाइंस का इयादा। महबूबनगर की आवाम को बाकायदा आबी सरबराही, पीएम मोदी के खिताब में तेलंगाना के लिए कुछ नहीं, महबूबनगर की आवाम मायूस।
रियासती वजीर आबकारी वी श्रीनिवास गौड़ का खिताब। इत्तलात की तरसील इंतहाई आसान, 4G सर्विसेज के आगाज पर मसरत का इजहार। जिला कलेक्टर डी रोनाल्ड रॉस का 4G सर्विसेज इफ्तिताह से खिताब। कानून की नजर में सब बराबर, अमन और अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह। गार्डन सर्च के बाद नारायणपेट जिला एसपी डॉक्टर चेतना का खिताब। और बीजेपी का मोदी इजलास कामयाब, नौजवानों की कसीर तादाद शरीक। बीजेपी उम्मीदवार डीके अरोड़ा का इजहार तशक्कुर। इसी के साथ ही आज का ये उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद इजाफे के साथ देखते रहिए ANA न्यूज़। बाबरी मस्जिद तो सीधी उल्टी बात सुनने करेंगे फॉर कंसिडरिंग वन टाइम से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार। स्टेट नंबर 2 करोड़ युवाओं को हर साल shouldn't treat people that way.